Hello students, welcome to next lecture. This is the ninth lecture of the basic mechanical engineering course. Now actually in the last lecture we have ended the thermodynamic part. Okay, now we'll enter into the next part which is also related to heat only, and that is nothing but the heat transfer. Okay, that means how the heat will transfer from one substance to another substance, that we are actually going to focus. We'll see what are the modes of the transfer and another things. Okay, so let's start today's lecture. See here, if I ask you what is mean by the heat transfer, आता heat transfer आपल्याला learn करायचं आहे, but before that you must clear what is mean by the heat transfer, or actually what I want to say what is mean by the heat transfer. Okay, now see here, heat transfer is nothing but the simply transmission of energy from one region to another due to the temperature gradient. Okay, what I am saying, just it is nothing but the just a transmission of, it is nothing but the transmission of energy, from one region to another, one region as a result of the temperature gradient. Okay, as a result of temperature gradient. Now see here, what is mean by the temperature gradient? Gradient म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे की obviously there will be a difference. Okay, see here, temperature gradient means obviously there is a let's say suppose I am considering this one substance. Okay, मी इथं काय करतो, एक substance consider करतो. Let's say this is a substance and let's say in the some part of the ह्या part मध्ये काहीतरी ह्या substance temperature आहे T2 and let's say here some temperature is T1, and if I am saying if T2 is greater than T1, जर मी असं म्हणत असेल की T2 greater than T1 आहे, तर ऑब्वियसली इथं काय होणार आहे, टेम्परेचर ग्रेडियंट एक्झिस्ट होणार आहे. म्हणजे ऑब्वियसली दी हीट विल ट्राय टू फ्लो फ्रॉम T2 टू T1. ओके, ऑब्वियसली हीट काय करणार आहे, नॅचरली इट विल ट्राय टू फ्लो फ्रॉम T2 रिजन टू T1 रिजन, राईट. सो देर इज नथिंग बट द ट्रान्समिशन ऑफ द एनर्जी. ऑब्वियसली हीट याकडनं जर T2 कडनं T1 कडं फ्लो होते, याचाच अर्थ काय होते, देर इज द फ्लो ऑफ द एनर्जी. सो दिस इज नथिंग बट दी हीट ट्रान्सफर. ओके, म्हणजे हीट एनर्जीचं जे ट्रान्सफर होणार आहे फ्रॉम वन एंड region to another region just because of the temperature gradient or because of the temperature difference, that is nothing but the heat transfer. Okay, I think आता तुम्हाला क्लिअर झालं असेल what I actually want to say in the heat transfer. Okay, म्हणजे आपल्याला बेसिकली काय बघायचं आहे की एका पार्टमधनं दुसऱ्या पार्टमध्ये फॉर द सेम सबस्टन्स, और एका सबस्टन्समधनं दुसऱ्या सबस्टन्समध्ये जी हीट ट्रान्सफर होते तर ती कशा प्रकारे ती हीट ट्रान्सफर होऊ शकते किंवा त्याचे रिलेटेड कोणकोणते लॉज आहेत, दॅट वी वॉन्ट टू डिस्कस. ओके, क्लिअर झालं. आता इफ आय नेक्स्ट आस्क यू हाऊ कॅन वी ट्रान्सफर दिस हीट. ओके, इथं जर आपण बघितलं की हीट ट्रान्सफर होते, इट इज ओके, बट हाऊ इट इज गेटिंग ट्रान्सफर. ओके, ते ट्रान्सफर होण्याच्या कोणकोणत्या मोड्स आहे की ज्याच्या थ्रू ती ट्रान्सफर होऊ शकते फ्रॉम वन रिजन टू अनदर रिजन. ओके, आता बेसिकली आपल्याला इथं जे ॲज पर आवर सिलेबस जे आपल्याला 3 मोड्स ऑफ द ट्रान्सफर बघायचे आहे, दॅट इज नथिंग बट द कंडक्शन, म्हणजे कंडक्शनमुळे कसे हीट ट्रान्सफर होणार आहे. दुसरी, इट इज नथिंग बट दी कॉन्वेक्शनमुळे हीट कशी ट्रान्सफर होणार आहे. अँड थर्ड, इट इज नथिंग बट दी रॅडिएशन. ओके, रॅडिएशनमुळे कशी तुमची हीट ट्रान्सफर होणार आहे, दॅट वी वॉन्ट टू ॲक्च्युअली डिस्कस. ओके, नाव सी व्हॉट इज मीन बाय दी कंडक्शन, व्हॉट इज मीन बाय दी कॉन्वेक्शन अँड व्हॉट इज मीन बाय दी रॅडिएशन, दॅट मस्ट बी क्लिअर टू यू. ओके, हे तुम्हाला क्लिअर असेल तर तुम्ही नेक्स्ट स्टडी करू शकता की कंडक्शननं कशी हीट ट्रान्सफर होणार आहे, किंवा कॉन्वेक्शननं हीट कशी ट्रान्सफर होणार आहे, किंवा रॅडिएशननं कशी हीट ट्रान्सफर होणार आहे. ओके, सो लेट मी गिव्ह यू द एक्झाम्पल सो दॅट यू हॅव दी clear idea about this conduction, convection and radiation. Okay, so see the first example I am giving. Suppose for example there is a fire. इथं काय आहे, एक फायर आहे की which can supply the heat. Okay, इथं एक फायर आहे एक्झिस्ट करते आणि this fire is obviously providing the heat energy over here. इथं काय सप्लाय करते, इथं heat energy सप्लाय करते. ओके, let's say you are having some rod over here. एक काय आहे, एक रॉड आहे आणि तो रॉडचं एक जे एंड आहे, let's say this end you have put on the fire. ओके, जे रॉडचं एक एंड आहे ते तुम्ही काय केलेलं आहे, फायरवरती ठेवलेलं आहे. ओके, अँड ऑब्वियसली इथं तुम्ही ह्या रॉडला काय केलेलं आहे, इथं विथ द हेल्प ऑफ द हँड तुम्ही काय केलेलं आहे, याला पकडलेलं आहे. बरोबर, मग आता हँडनं विथ द हेल्प ऑफ दिस हँड तुम्ही काय केलेलं आहे, रॉडचं एक एंड पकडलेलं आहे. दिस इज द सेकंड एंड, आणि फर्स्ट एंड जे आहे ते फर्स्ट एंड तुम्ही काय ठेवलेलं आहे, फायरवरती ठेवलेलं आहे. बरोबर, आता बघा, ज्यावेळेस ही फायर ही तर ह्या एंडला हीट ट्रान्सफर करणार आहे, तर ऑब्वियसली याचं काहीतरी टेम्परेचर असणार आहे. बरोबर, ऑब्वियसली दिस रिजन विल बी अ हॉट रिजन. ओके, नंतर काही आफ्टर सम टाईम
आफ्टर सम टाईम तुम्हाला इथं हॉट फील व्हायला लागणार आहे, बरोबर. ह्या सेकंड एंडला पण तुम्हाला काय फील व्हायला लागणार आहे, हॉट फील व्हायला लागणार आहे. मग आता मला सांगा, ज्यावेळेस तुम्ही इनिशियली जर बघितलं तर इनिशियली कम्प्लिटली हा जो रॉड होता इनिशियली दिस रॉड वॉज कम्प्लिटली कूल, म्हणजे त्याचं टेम्परेचर काय होतं, एकदम कमी होतं. पण ज्यावेळेस तुम्ही फायरवरती धरलं त्याला, पण त्याचं फायरवरती धरताना तुम्ही एकच एंड धरलेला आहे, बरोबर. पण हे सेकंड एंड पण ॲटोमॅटिकली टेम्परेचर काय होतं, इन्क्रीज होते. म्हणजेच काय झालेलं आहे, इथं हीट एनर्जी काय झालेली आहे, फ्लो झालेली आहे, बरोबर. मग आता ही जी हीट एनर्जी फ्लो झाली इन दिस सॉलिड किंवा ह्या रॉडमध्ये, तर ती कशी झालेली आहे, दिस प्रोसेस विथ द हेल्प ऑफ विच इट इज गेटिंग ट्रान्सफर, दिस इज नथिंग बट द कंडक्शन. ओके, तर ही बिकॉज ऑफ द कंडक्शन फेनॉमेना दिस हीट इज गेटिंग ट्रान्सफर हिअर, हीट ट्रान्सफर बाय कंडक्शन. ओके, तर विथ द हेल्प ऑफ द कंडक्शन हीट ट्रान्सफर झालेली आहे. म्हणजेच काय की एकाच मीडियममध्ये ज्यावेळेस एका पार्टकडनं दुसऱ्या पार्टकडं एनर्जी ट्रान्सफर होते किंवा एका सबस्टन्समधनं दुसऱ्या सबस्टन्समध्ये एनर्जी ट्रान्सफर होते व्हेन इट इज इन द फिजिकल कॉन्टॅक्ट ऑफ टू इच अदर. ओके, म्हणजेच एकच, आता हा बघा, हा रॉड काय आहे, एकच सबस्टन्स आहे, तर ह्या सबस्टन्समध्ये एका पार्टकडनं दुसऱ्या पार्टकडनं एनर्जी ट्रान्सफर झाली. किंवा एक सबस्टन्स हॉट आहे, दिस सबस्टन्स इज हॉट, आणि दुसरा एक सबस्टन्स मी त्याच्या फिजिकल कॉन्टॅक्टमध्ये ठेवतोय, तर त्यावेळेस पण काय होणार आहे, ह्याच्यामधनं हा सबस्टन्स काय आहे, कूल आहे, तर ह्या हॉट रिजनकडनं कूल काय होणार आहे, एनर्जी ट्रान्सफर होणार आहे. पण कधी, व्हेन इट इज इन द फिजिकल कॉन्टॅक्ट. ओके, म्हणजेच ज्यावेळेस तुमचं एखादं सबस्टन्सेस दे आर इन द फिजिकल कॉन्टॅक्ट, देन दी हीट ट्रान्सफर इज बिकॉज ऑफ व्हॉट. आता इथं हीट कशी ट्रान्सफर झाली, इफ यू सी ॲट द मॉलिक्युलर लेवल, द हीट इज ट्रान्सफर जस्ट बिकॉज ऑफ द लॅटिस व्हायब्रेशन. ओके, बिकॉज ऑफ द लॅटिस व्हायब्रेशन, and second thing I can say, second is nothing but the because of the transport of free electron. Okay, transport of a free electron. म्हणजेच काय झालेलं आहे बघा, lattice vibration means what, the whatever the molecules in this rod, like let me show this rod exaggerated view. Let's say suppose हा तुमचा काहीतरी काय होता, रॉड होता, तर या रॉडमध्ये काय असणार आहे, डिफरंट ॲटम्स दे आर ॲट दी क्लोज टू इच अदर, बरोबर. हे ॲटम काय असणार आहे, एकमेकाला क्लोज असणार आहे, आणि ह्या ॲटमचं ज्यावेळेस मॉलिक्युलर लेवलला कंटिन्युअसली टू अँड फ्रो व्हायब्रेशन होतं, तर बिकॉज ऑफ दॅट व्हायब्रेशन दी वन atom gets transfer this thermal energy to the another molecule. Okay, and this is nothing but the conduction. Okay, किंवा असं म्हणू शकतो की the electron from one atom as you are hitting that molecule, suppose हा जो एंड होता याला तुम्ही काय केलं होतं, इथं हीट केलं होतं, बरोबर. तर इथं हीट केल्यानंतर इथले जे ॲटम्स आहे किंवा इथले जे इलेक्ट्रॉन्स आहे त्याला एनर्जी सप्लाय झालेली आहे, अँड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी दिस इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग हायर कायनेटिक एनर्जी, अँड दिस इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग मूव फ्रॉम वन ॲटम टू अनदर ॲटम, अँड बिकॉज ऑफ दॅट देर इज अ कंडक्शन ऑफ द हीट एनर्जी. ओके, तर अशी जर तुमची एनर्जी ट्रान्सफर होत असेल, आता मोस्टली ही जे फेनॉमेना दिसून येते इथं मोस्टली ऑब्झर्व इन दी सॉलिड, बट इट कॅन बी ऑब्झर्व इन दी लिक्विड अँड गॅसेस. ओके, लिक्विड अँड गॅसेसमध्ये पण अशा प्रकारे एनर्जी ट्रान्सफर होऊ शकते. तर ज्यावेळेस एका रिजनमधनं एका पार्टनं दुसऱ्या पार्टमध्ये इन दी सेम सबस्टन्स, किंवा व्हेन टू सबस्टन्सेस आर इन दी फिजिकल कॉन्टॅक्ट बिकॉज ऑफ द लॅटिस व्हायब्रेशन ऑर ट्रान्सफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ज्यावेळेस एनर्जी ट्रान्सफर होते दॅट विल बी कॉल्ड एज अ कंडक्शन. क्लिअर झालं. आता हे आणखी क्लिअर केव्हा होईल, ज्यावेळेस मी तुम्हाला कन्वेक्शन आणि रेडिएशन समजून सांगाल. ओके, सो लेट मी गिव्ह यू द अनदर एक्झाम्पल. सपोज फॉर एक्झाम्पल एक पॉट आहे. ओके, सपोज देर इज अ कंटेनर, आणि ह्या कंटेनरमध्ये काय आहे, लेट्स से देर इज अ वॉटर इन दिस कंटेनर. ह्या कंटेनरमध्ये काय आहे, वॉटर आहे, बरोबर. and let's say suppose this water is at the normal temperature, and let's say suppose I am heating this water heating this container from bottom side. Okay, या कंटेनरला बॉटमने मी काय करतोय, हीट एनर्जी काय करतोय, सप्लाय करतोय. आता हीट सप्लाय केल्यानंतर तुम्हाला ऑब्वियसली माहीत आहे की हळूहळू या वॉटरचं टेम्परेचर काय होणार आहे, दी वॉटर टेम्परेचर इज गेटिंग इन्क्रीजेस स्लोली. ओके, मग आता जसं टेम्परेचर इन्क्रीज होईल तर काय होणार आहे, तुम्ही ऑब्झर्व केलं असेल की ज्यावेळेस वॉटरचं टेम्परेचर हळूहळू इन्क्रीज होतं, तर त्यावेळेस जे बॉटमचे मॉलिक्यूल आहे, दिस बॉटम मॉलिक्युल्स आर ट्राय टू गेट अपवर्ड. ओके, हे बॉटम मॉलिक्यूल वरती जाण्याचा ट्राय करणार आहे, आणि परत वरचे जे मॉलिक्यूल आहे ते अगेन ट्राय टू गेट डाऊनवर्ड साईड. ओके, मग होतं काय आहे की ज्यावेळेस तुम्ही याला हीट एनर्जी सप्लाय करताय, तर व्हेन दिस हीट एनर्जी गेट सप्लाइड, हे जे मॉलिक्यूल्स आहे दिस मॉलिक्यूल विल गेट सम एनर्जी, अँड बिकॉज ऑफ द इन्क्रीज इन द टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ द इन्क्रीज in temperature, the density of the molecule will get increase, and if the density is getting decrease, obviously the हा जो फ्लुइडचा रिजन आहे तो फ्लुइडचा रिजन वरती जाण्याचा ट्राय करणार का, कारण त्याची डेन्सिटी डिक्रीज झालेली आहे, आणि वरती गेल्यानंतर तो सोबत त्याच्याबरोबर काय करणार आहे, काही हीट एनर्जी सोबत घेऊन जाणार आहे, बरोबर. आणि परत इथली जो मॉलिक्यूल आहे ती त्याला अवेलेबल असलेली हीट एनर्जी काय करणार आहे, दुसऱ्या मॉलिक्यूलला सप्लाय करणार आहे, आणि परत त्याचं टेम्परेचर काय होणार आहे, डिक्रीज होणार आहे. सो टेम्परेचर विल डिक्रीज इन टेम्परेचर, आणि टेम्परेचर जर डिक्रीज झालं तर ऑब्वियसली त्याची
त्याची डेन्सिटी काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. आणि डेन्सिटी इन्क्रीज झाल्यामुळं परत तो मॉलिक्यूल काय करणार, बॉटमला जाण्याचा ट्राय करणार आहे. म्हणजे अशा प्रकारे इथं काय होतंय, बेसिकली आपण म्हणू शकतो की हिअर द हीट इज गेटिंग ट्रान्सफर, हीट इज ट्रान्सफर जस्ट बिकॉज ऑफ द मिक्सिंग ऑफ द फ्लुइड. कशामुळे होतंय, मिक्सिंग ऑफ फ्लुइड. मग आता मिक्सिंग ऑफ फ्लुइडमुळे जर अशा प्रकारे एनर्जी जर ट्रान्सफर होत असेल, हीट एनर्जी, दॅट विल बी कॉल्ड ॲज अ कॉन्वेक्शन मोड ऑफ द हीट ट्रान्सफर. त्याला काय म्हणणार तुम्ही, कॉन्वेक्शन मोड ऑफ द हीट ट्रान्सफर. क्लिअर झालं. आता फर्स्ट एक्झाम्पलमध्ये बघा, फर्स्ट एक्झाम्पल जर मध्ये जर बघितलं तर इथं कोणत्याही प्रकारचे ॲटमची किंवा मॉलिक्यूलचं इथं ट्रान्सफर होत होतं का, किंवा ॲटम किंवा मॉलिक्यूल मोशनमध्ये येत होते का, नो, देर विल बी नो मोशन ऑफ द ॲटम और नो मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल. ओके. पण ज्या सेकंड एक्झाम्पलमध्ये जर बघितलं तर हिअर दिस मॉलिक्यूल आर गेटिंग इन दी मोशन. ओके. हे मॉलिक्यूल मोशनमध्ये येऊन काय करताय, एनर्जी आर ट्रान्सफरिंग फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल. ओके. सो दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ द कॉन्वेक्शन हीट ट्रान्सफर. मग फॉर एक्झाम्पल मी जर तुम्हाला आणखी एक जर एक्झाम्पल दिलं, सपोज दिस इज दी सॉलिड सरफेस. ओके. हा एक काय आहे, सरफेस आहे, आणि या सरफेसवरती काय होतं, इथं वॉटर फ्लो होतं आहे. बरोबर. आता वॉटर फ्लो होताना एकदम वॉटरचं जर एकदम बॉटमचा जर लेयर जर बघितला, एकदम बॉटमचा जर तुम्ही लेयर जर बघितला, एकदम थिन लेयर जर बघितला, तर तो लेयर काय करणार आहे, या सरफेसला ऑब्वियसली काय करणार आहे, हीट एनर्जी ट्रान्सफर करणार आहे. बरोबर. मग तो इथं जी हीट एनर्जी ट्रान्सफर होते जस्ट बिकॉज ऑफ द फिजिकल कॉन्टॅक्ट ऑफ दिस थिन लेयर आणि हा सरफेस, दिस इज बिकॉज ऑफ द कंडक्शन. याच्यामुळे इथं काय होते, कंडक्शनमुळे हीट एनर्जी ट्रान्सफर होते. बट इफ आय एम सेईंग द एनर्जी इज गेटिंग ट्रान्सफर फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल टू दिस मॉलिक्यूल और जस्ट बिकॉज ऑफ द मिक्सिंग ऑफ द फ्लुइड, देन इट विल बी दी कॉन्वेक्शन ऑफ द हीट ट्रान्सफर. क्लिअर झालं. ओके. म्हणजेच आता इथं जर बघितलं तर कंडक्शन किंवा कॉन्वेक्शन हे दोन्ही जर फेनॉमेना जर बघितले किंवा मोड ऑफ ट्रान्सफर जर बघितलं तर इथं मीडियमची रिक्वायरमेंट आहे. काय रिक्वायरमेंट आहे, इट मीडियम इज रिक्वायर्ड. ओके. मीडियम इज रिक्वायर्ड टू ट्रान्सफर द हीट. ओके. मीडियम इज रिक्वायर्ड टू ट्रान्सफर द हीट. क्लिअर झालं का. आता इथं बघा, कंडक्शनमध्ये पण इथं जर बघितलं तर इथं जे सॉलिड मीडियम होतं त्या सॉलिड मीडियममधनं काय झालेलं आहे, हीट एनर्जी ट्रान्सफर झालेली आहे. बरोबर. इथं जर बघितलं तर या फ्लुइड मीडियममधलं काय झालेलं आहे, एनर्जी ट्रान्सफर झालेली आहे. आता मी तुम्हाला नेक्स्ट एक्झाम्पल देतो. टेल मी इट इज अ कंडक्शन और कॉन्वेक्शन. ओके. सी हिअर, सपोज फॉर एक्झाम्पल देर इज अ सन. ओके. एक सन आहे आणि सन काय करतोय, कंटिन्युअसली एनर्जी ट्रान्सफर करतोय. बरोबर. कंटिन्युअसली एनर्जी ट्रान्सफर करतोय अँड यू आर सिटिंग ऑन दी अर्थ. ओके. यू आर सिटिंग ऑन दी अर्थ एनिवेअर. मग अर्थवरती तुम्ही सीट झालेला आहे अँड यू आर फिलिंग हॉट. ओके. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सनलाईट यू आर फिलिंग हॉट. मग आता तुम्ही जर इथं हॉट जर फील करत असाल, इफ यू आर फिलिंग हॉट हिअर, इट इज बिकॉज ऑफ वॉट, इट इज बिकॉज ऑफ कंडक्शन ऑर कॉन्वेक्शन. बिकॉज तुम्ही हॉट फील करताय म्हणजे ऑब्वियसली इथं काय होते, देर इज द ट्रान्सफर ऑफ एनर्जी. ओके. इथं काय होते, ट्रान्सफर ऑफ द हीट और वी कॅन से देर इज द ट्रान्सफर ऑफ द एनर्जी. मग आता ही जी एनर्जी इथं ट्रान्सफर झाली, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द कंडक्शन और कॉन्वेक्शन. टेल मी, इट इज बिकॉज ऑफ द कंडक्शन और कॉन्वेक्शन. इफ आय कन्सिडर द कंडक्शन, देर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द मीडियम. पण आता इथं जर बघितलं तर सनलाईट ज्यावेळेस अर्थवरती येते त्यावेळेस तिथं काहीतरी व्हॅक्यूम पण आहे. बरोबर. मग इथं तर कोणताच मीडियम नाही, तरी पण ही सनलाईट खाली येऊन तुम्हाला काय केलेलं आहे, हीट ट्रान्सफर केलेली आहे. बरोबर. म्हणजे मी कंडक्शन म्हणू शकत नाही. कॉन्वेक्शन जरी मी कन्सिडर केलं तर कॉन्वेक्शन मी का म्हणू शकत नाही, कारण इथं कॉन्वेक्शनला पण काय आहे, मीडियमची रिक्वायरमेंट आहे. मग आता इथं काहीतरी थर्ड काहीतरी मोड ऑफ ट्रान्सफर आहे की ज्याच्यामुळं तुम्हाला इथं काय होतं, एनर्जी ट्रान्सफर होत आहे. आणि त्यात थर्ड इज नथिंग बट दी रॅडिएशन. ओके. तर रॅडिएशन जो मोड ऑफ ट्रान्सफर आहे त्याच्या थ्रू तुम्हाला काय होते, एनर्जी ट्रान्सफर होत आहे. तर अशा प्रकारे आपण 3 मीडियम बघितले की ज्याच्या थ्रू काय होऊ शकते, एनर्जी ट्रान्सफर होऊ शकते. और वी कॅन कॉल इट ॲज अ मोड ऑफ द हीट ट्रान्सफर. ओके. इट इज कॉल्ड ॲज अ मोड ऑफ द हीट ट्रान्सफर. वन बाय वन आपण डिटेलमध्ये बघणार आहे, कंडक्शन, कॉन्वेक्शन अँड रेडिएशन. बट जस्ट आय गिव्ह यू द इनिशियल आयडिया व्हॉट इज मीन बाय द कंडक्शन, व्हॉट इज मीन बाय द कॉन्वेक्शन अँड व्हॉट इज मीन बाय द रेडिएशन. ओके. इफ यू वॉन्ट टू राईट डाऊन, वी विल राईट डाऊन व्हॉट इज मीन बाय द कंडक्शन, व्हॉट इज मीन बाय द कॉन्वेक्शन अँड व्हॉट इज मीन बाय द रेडिएशन. ओके. सो फर्स्ट राईट व्हॉट इज मीन बाय द कंडक्शन. ओके. व्हॉट इज मीन बाय द कंडक्शन. सी व्हॉट कॅन वी राईट, आता जे आपण एक्सप्लेन केलेलं आहे त्याच्यावरनं आपण काय सांगू शकतो, व्हॉट इज मीन बाय द कंडक्शन. द कंडक्शन इज नथिंग बट द ट्रान्सफर ऑफ हीट. इट इज नथिंग बट द transfer of heat from one part of a substance, from one part of the substance to another part of the same substance. बरोबर. एका सबस्टन्समधल्या एका रिजनमधनं दुसऱ्या रिजनमध्ये काय झालेली आहे, एनर्जी ट्रान्सफर झालेली आहे. और वी कॅन से, दुसरं काय म्हणू शकतो आपण की एखाद्या कोणत्या पण सबस्टन्ससाठी फॉर एनी वन सबस्टन्स किंवा वन सबस्टन्स, इफ वन सबस्टन्स is in physical contact, if one substance is in physical contact with another substance,
with another substance. So heat energy is getting, if heat energy is getting heat energy transfer with no, without we can say without appreciable displacement of the molecule, बरोबर. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल म्हणजे इथं कोणत्याही प्रकारचे मॉलिक्यूल मोशनमध्ये येणार नाही, अँड जस्ट बिकॉज ऑफ द फिजिकल कॉन्टॅक्ट देर इज द ट्रान्सफर ऑफ द एनर्जी, दॅट विल बी कॉल्ड ॲज द कंडक्शन मोड ऑफ द एनर्जी ट्रान्सफर. क्लिअर झालं. अँड वी नो दॅट दिस जस्ट बिकॉज ऑफ वॉट, ही कशामुळे होते कंडक्शन हीट ट्रान्सफर, इज जस्ट बिकॉज ऑफ द लॅटिस व्हायब्रेशन, इट इज बिकॉज ऑफ द लॅटिस व्हायब्रेशन ऑर वी कॅन से ट्रान्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, ट्रान्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्लिअर झालं. नेक्स्ट बघा, सेकंड काय बघितलं होतं आपण, सेकंड इज नथिंग बट दी कॉन्वेक्शन ऑफ द हीट ट्रान्सफर. ओके, सेकंड मोड बघितला होता, that is nothing but the convection. Now what is this convection, how can we define this convection? It is nothing but the transfer of heat within a fluid, transfer of heat within fluid by mixing of the portion to the fluid with another. ओके, with another म्हणजे एक फ्लुइडचा रिजन दुसऱ्या रिजन बरोबर जर तुमचा मिक्सअप झाला, मिक्सिंग झाली जर तिथं, तर दॅट विल बी अ हीट ट्रान्सफर विल बी बिकॉज ऑफ द कॉन्वेक्शन. ओके, सो अगेन हियर आय कॅन से देअर कॅन बी टू टाइप्स ऑफ द कॉन्वेक्शन ऑर टू टाइप्स ऑफ द, मी इथं दोन टाईपचे कॉन्वेक्शन सांगू शकतो ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ द मिक्सिंग. म्हणजे तुम्ही जी फ्लुइडची मिक्सिंग करताय ती कशी करताय, तर बिकॉज ऑफ दॅट आय कॅन से देअर कॅन बी टू टाइप्स ऑफ द कॉन्वेक्शन. वी कॅन से फ्री ऑर नॅचरल कॉन्वेक्शन, आणि सेकंड जे मी सांगू शकतो, इट कॅन बी अ फोर्स्ड कॉन्वेक्शन. ओके, नाउ व्हॉट इज मीन बाय दिस फ्री ऑर नॅचरल कॉन्वेक्शन अँड व्हॉट इज मीन बाय द फोर्स्ड कॉन्वेक्शन? इझी आहे बघा. जर तुमचं आपण बघितलं होतं की कंटेनर आहे आणि कंटेनरमधलं फ्लुइड काय होत होतं, एकमेकामध्ये मिक्सअप होत होतं, बरोबर. आता जस्ट बिकॉज ऑफ द डेन्सिटी डिफरन्स, आता डेन्सिटी डिफरन्समुळे हे दोन फ्लुइड जर एकमेकामध्ये मिक्स होत असेल नॅचरली, बिकॉज ऑफ द डिफरन्स इन द डेन्सिटी, इफ दे आर मिक्सिंग, देन वी कॉल्ड इट ॲज अ फ्री ऑर नॅचरल कॉन्वेक्शन. ओके, सो वी कॅन से due to natural difference in the densities, due to natural difference in densities. Okay, due to natural difference in the densities. Second, मग आता तुम्हाला क्लिअर आयडिया आली असेल की जर नॅचरल कॉन्वेक्शन जर असेल तर व्हॉट वी कॅन से फोर्स कॉन्वेक्शन, इट इज नथिंग बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल वर्क डन. ओके, म्हणजे एक्सटर्नल वर्क करून जर तुम्ही जर त्या फ्लुइडला जर मिक्स करत असाल तर दॅट कॅन बी कॉल्ड ॲज अ फोर्स्ड कॉन्वेक्शन. ओके, सो वर्क इज डन टू ब्लो or pump the fluid. Okay, clear झालं. So this can be a two mode of the heat transfer, that is nothing but the conduction and convection, right? Now what can we see the third mode of the transfer, radiation. ते radiation आपण कसं define करू शकतो? Radiation is nothing but the transfer of heat. It is nothing but the transfer of heat. Through space or matter by means of other than conduction or convection. क्लिअर झालं. कंडक्शन किंवा कॉन्वेक्शनच्या व्यतिरिक्त जे बाकीच्या बिकॉज ऑफ दी जे ट्रान्सफर होते एनर्जी फ्रॉम मॅटर टू मॅटर ऑर थ्रू दी स्पेस, इट विल बी कॉल्ड एज अ रेडिएशन. ओके, आता जी रॅडियंट एनर्जी आहे, आपण बघितलं की रॅडिएशन होताना देर विल बी नो रिक्वायरमेंट ऑफ द मीडियम, पण कंडक्शन आणि कॉन्वेक्शन होताना देर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ द मीडियम. ओके, हे जे की पॉईंट आहे ते की पॉईंट नोट डाऊन करून घ्यायचे, त्याच्यावरती डायरेक्टली MCQ विचारले जाऊ शकता. ओके, कंडक्शन कॉन्वेक्शनला मीडियमची गरज आहे, बट रॅडियंट एनर्जी require no medium. Okay, it will not require any medium, it will require no medium. Okay, clear. And for the propagation, right, and it can pass through the vacuum. ओके, आपण ते बघितलं. त्याच्यानंतर ज्या रॅडियंटच्या प्रॉपर्टीज आहे किंवा ज्या रॅडियंट हीटच्या ज्या प्रॉपर्टीज आहे, इट इज जस्ट सिमिलर टू दी लाईट एनर्जी. ओके, म्हणजे रॅडिएशन जर म्हटलं तर तुम्हाला जर प्रॉपर्टी सांगायची असेल तर तुम्ही डायरेक्टली सनलाईटला कन्सिडर करू शकता. सनलाईटच्या ज्या प्रॉपर्टीज आहे दॅट इज नथिंग बट, कारण रॅडिएशनमधनं जी हीट एनर्जी ट्रान्सफर होते इज जस्ट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ज. ओके, इन जनरल जर तुम्हाला म्हणायचं असेल तर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्जमुळे काय होतं, एनर्जी ट्रान्सफर होते. अँड यू नो दॅट टू ट्रान्सफर दिस हीट ऑर टू ट्रान्सफर दिस वेव्ज देर इज
नो रिक्वायरमेंट ऑफ द मीडियम राईट. सो इन डिटेल आपण बघितलं की कंडक्शन काय आहे, कॉन्व्हेक्शन काय आहे आणि रेडिएशन काय आहे. क्लिअर झालं. ज्यावेळेस आणखी डिटेलमध्ये आपण त्याच्या रिलेटेड लॉज बघू त्यावेळेस आणखी क्लिअर होईल. ओके. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट दी हीट ट्रान्सफर बाय दी कंडक्शन. ओके. पहिला मोड ऑफ ट्रान्सफर जो आहे हीट ट्रान्सफर करण्याचा दॅट इज नथिंग बट दी कंडक्शन आणि त्याच्याविषयी आपण डिस्कस करणार आहे. दॅट इज नथिंग बट दी हीट ट्रान्सफर बाय कंडक्शन. ओके. हीट ट्रान्सफर बाय कंडक्शन. आता कम्प्लिटली आपण कंडक्शनच हीट ट्रान्सफर करणार आहे आणि त्याच्या रिलेटेड काही लॉज आहे ते बघणार आहे. ओके. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दी फोरियर्स लॉ ऑफ द हीट कंडक्शन. कशाचा कोणता लॉ बघणार आहे आपण? फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन. फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन. आता हा फोरियर्स लॉ काय आहे दॅट विल डिस्कस. फर्स्ट लेट मी गिव यू द एक्झाम्पल. सी हिअर फॉर एक्झाम्पल तुम्ही एक काय केलेलं आहे, एक सरफेस कन्सिडर केलेला आहे. लेट्स से तुम्ही अशा प्रकारे काय केलेलं आहे, सरफेस कन्सिडर केलेला आहे आणि लेट्स से दिस सरफेस इज हॅव्हिंग सम थिकनेस. ओके. अशा प्रकारे काय केलेलं आहे तुम्ही, एक सरफेस कन्सिडर केलेला आहे आणि लेट्स से दिस सरफेस हॅव्हिंग सम थिकनेस अँड लेट्स से दिस थिकनेस इज नथिंग बट द dx. ओके. ही किती थिकनेस आहे? लेट्स से दिस इज द dx थिकनेस. ओके. दिस इज नथिंग बट द ds थिकनेस. ही थिकनेस किती आहे? ही dx thickness आहे. ओके. and let's say this is the one end of the surface. okay. and this is the second end. See, let's say this is the end 1 and this is the second face, or we can say face, right? This is the face 1, this is face 1 and this is face 2. okay. and let's say तुमची जी एनर्जी ट्रान्सफर होते किंवा हीट एनर्जी जी येते, लेट्स से दॅट हीट एनर्जी इज गेटिंग ट्रान्सफर इन दिस डायरेक्शन. ओके. ह्या डायरेक्शनला तुमचे काय होते, क्यू एवढी हीट एनर्जी ट्रान्सफर होते. ओके. आणि लेट्स से की ही जी क्यू जी हीट एनर्जी ट्रान्सफर होते त्याला हा काहीतरी परपेंडिक्युलर एरिया भेटलेला आहे. ओके. हा काहीतरी काय भेटलेला आहे, परपेंडिक्युलर एरिया भेटलेला आहे. लेट मी शो दॅट परपेंडिक्युलर एरिया. लेट्स से दिस परपेंडिक्युलर एरिया इज दिस वन. ओके. हा काहीतरी काय भेटलेला आहे, परपेंडिक्युलर एरिया भेटलेला आहे. मग हा जो परपेंडिक्युलर एरिया आहे, लेट्स से दिस परपेंडिक्युलर एरिया हॅव्हिंग डायमेन्शन ए. ओके. ए एवढा एरिया आहे परपेंडिक्युलर टू दिस हीट एनर्जी. ओके. मग आता लेट्स से दिस हा जो फेस 1 आहे, या फेस 1चं काहीतरी टेम्परेचर काय आहे, T1 आहे. आणि लेट्स से हा फेस 2 आहे, याचं टेम्परेचर काय आहे, T2 आहे. म्हणजे इथलं टेम्परेचर जे आहे T2 आहे आणि इथलं टेम्परेचर T1 आहे आणि त्याच्यामधला जो लेंथ डिफरन्स आहे तो किती आहे, dx आहे. मग हा जो फोरियर्स लॉ जो आहे तो फोरियर्स लॉ काय सांगतोय की इथं जी पण हीट एनर्जी ह्या dx डिस्टन्स थ्रू जी पण एनर्जी ट्रान्सफर होणार आहे दॅट इज नथिंग बट दी क्यू एवढी हीट एनर्जी आपण कन्सिडर केलेली आहे. दॅट क्यू हीट एनर्जी is directly proportional to the perpendicular area. हा जो perpendicular area आहे into directly proportional to again the temperature difference, that is nothing but the dt. काय असणार आहे इथं, dt will be T2 minus T1. बरोबर. म्हणजे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया आहे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरन्स आहे अँड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी थिकनेस ऑफ दी दिस मीडियम. ओके. ह्या जो मीडियम ज्याच्या थ्रू तुमची, आता इथं मीडियम कोणता आहे, हा सॉलिड आहे. बरोबर. ह्या सॉलिडच्या थ्रू तुमची काय होते, एनर्जी ट्रान्सफर होते. मग त्या सॉलिडची जी काही थिकनेस आहे इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दॅट थिकनेस. ओके. दिस इज नथिंग बट दी फोरियर्स लॉ ऑफ दी हीट कंडक्शन. ओके. याला आपण काय म्हणू शकतो, हे स्टेटमेंट दिलेलं आहे फोरियर्सनं की जर तुम्ही हीट एनर्जी ट्रान्सफर करत असाल थ्रू दिस मीडियम अँड हॅव्हिंग थिकनेस dx अँड हॅव्हिंग टेम्परेचर डिफरन्स T2 इन दी बोथ फेसेस, देन वी कॅन से दिस क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरन्स, पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी थिकनेस ऑर दी डिस्टन्स बिटवीन दी टू फेसेस. ओके. क्लिअर झालं. मग आता इथं जर तुम्हाला विचारलं व्हॉट इज दिस क्यू इज नथिंग बट दी हीट फ्लो थ्रू दी बॉडी पर युनिट टाईम. ओके. आता हीट हा जो क्यू आहे, दिस क्यू इज नथिंग बट दी हीट एनर्जी पर युनिट टाईम. म्हणजे हा जी क्यू एनर्जी आहे ती क्यू फक्त एनर्जी नाही आहे, तर पर युनिट टाईम किती एनर्जी फ्लो होते दॅट इज नथिंग बट दिस इज द ग्रॅडियंट. ओके. हा काय आहे, हीट ग्रॅडियंट आहे. सो आय कॅन से इट इज नथिंग बट दी हीट फ्लो थ्रू बॉडी पर युनिट टाईम. ओके. पर युनिट टाईम. मग मी त्याचा युनिट काय सांगू शकतो, ऑब्वियसली इट विल बी हॅव्हिंग द युनिट वॅट. ओके. कारण एनर्जी पर युनिट टाईम त्याला काय म्हणतो असतो आपण, पॉवर, अँड इट इज नथिंग बट दी वॉट, इट इज नथिंग बट दी वॅट. ओके. त्याचं युनिट मी काय केलेलं आहे, वॅट नाही तर शो केलेलं आहे. आता नेक्स्ट जो टेम्परेचर डिफरन्स सांगितलेला आहे, हा dt काय आहे, दिस dt इज नथिंग बट दी टेम्परेचर डिफरन्स. ओके. इट इज नथिंग बट दी टेम्परेचर डिफरन्स. आणि याचं युनिट काय असणार आहे, ऑब्वियसली दिस विल बी हॅव्हिंग दी युनिट डिग्री सेल्सियस किंवा काय असणार आहे, केल्विन. ओके. एक तर डिग्री सेल्सियसमध्ये त्याचं युनिट असेल किंवा कशामध्ये असेल, केल्विनमध्ये युनिट असेल. त्याच्यानंतर हा जो dx आहे तो काय आहे, थिकनेस किंवा डिफरन्स ऑफ डिस्टन्स बिटवीन दिस टू फेसेस. ओके. ह्या दोन फेसेसमधला काय आहे, डिस्टन्स आहे. सो दिस dx इज हॅव्हिंग दी युनिट मीटर. ओके. तो कशामध्ये असणार आहे, मीटरमध्ये असणार आहे. त्याच्यानंतर एरिया ऑब्वियसली तुमचा कशामध्ये असणार आहे, इट विल बी इन दी मीटर स्क्वेअर. ओके. आता
आपण सांगितलं की हे क्यू काय आहे, इथं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. मग तिथला जो प्रपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट आहे दॅट फोरियर गिव्ह दी प्रपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट ॲज दिस क्यू इज इक्वल टू मायनस के इंटू ए इंटू डी टी बाय डी एक्स. आता बघा हा जो प्रपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट इथं दिलेला आहे, काय दिलेला आहे, मायनस के. देन यू विल आस्क मी सर वाय इट इज गेटिंग मायनस. आपण मायनस साईन का दिलं, तर बघा आपण ज्यावेळेस टेम्परेचर डिफरन्स हा डी टी घेणार आहे, तो डी टी टेम्परेचर डिफरन्स घेताना ऑब्वियसली आपण फायनल टेम्परेचर मायनस इनिशियल टेम्परेचर करणार आहे. फायनल टेम्परेचर मायनस इनिशियल टेम्परेचर, राईट. मग आता मला सांगा फायनल टेम्परेचर ऑब्वियसली तुमचं नेहमी काय असणार आहे, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर ॲज कम्पेअर टू दी दॅट फायनल टेम्परेचर ऑलवेज बी लेस ॲज कम्पेअर टू दी इनिशियल टेम्परेचर. का, कारण इनिशियल टेम्परेचर तुमचं जास्त असणार आहे, त्यामुळेच तर ते फायनल टेम्परेचर किंवा हीट एनर्जी फ्लो होणार आहे. मला सांगा इथं जर तुम्ही जर बघितलं, इफ यू सी हिअर, इथं जर बघितलं तर ह्या फेस 1चं टेम्परेचर जास्त आहे, त्याच्यामुळेच तर हीट एनर्जी 1कडनं 2कडं फ्लो होते आहे, बरोबर. जर 2चं जर जास्त असतं आणि 1चं कमी असतं तर 2कडनं 1कडं हीट एनर्जी काय झाली असती, फ्लो झाली असती. क्लिअर. सो ऑलवेज तुमचं जे फायनल टेम्परेचर असणार आहे ते काय असणार आहे, कमी असणार आहे. मग फायनल टेम्परेचर जर कमी असेल तर ऑब्वियसली हा डी जो असणार आहे, डी टी विल बी ऑलवेज निगेटिव्ह. हा ऑलवेज काय असणार आहे, निगेटिव्ह क्वांटिटी असणार आहे. अँड इफ इट इज ऑलवेज निगेटिव्ह, इन ऑर्डर टू टेक दिस क्यू ॲज अ पॉझिटिव्ह क्वांटिटी, आपण इथं काय केलेलं आहे, अगेन मायनस दिलेलं आहे. सो मायनस मायनस विल गेट कॅन्सल अँड इट विल बिकम दी पॉझिटिव्ह क्वांटिटी. क्लिअर झालं. सो दॅट्स वाय जो लॉ रिप्रेझेंट केलेला आहे, दिस इज नथिंग बट दी क्यू इज इक्वल टू मायनस के इंटू ए इंटू डी टी बाय डी एक्स. आता त्याच्यामधल्या प्रत्येक टर्म तुम्हाला कळलेला आहे, बरोबर. व्हॉट इज एरिया, व्हॉट इज दिस डी टी अँड व्हॉट इज डी एक्स. क्लिअर. आता बघा ज्यावेळेस फोरियरनं हा लॉ सांगितला, व्हॉट एव्हर दिस लॉ गिवन बाय दिस फोरियर, तर फोरियरनं हा लॉ काही सर्टन कंडिशनच्या अंडर सांगितलेला आहे की अशा जर कंडिशन तिथं जर अवेलेबल असेल तरच तुमचा हा लॉ फॉलो करणार. त्यालाच आपण काय म्हणतो, अजम्पशन म्हणतो, की अशा अजम्पशन केल्यानंतर त्याने काय केलेलं आपल्याला हा लॉ फॉलो केलेला आहे. मग फ्रॉम एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू दॅट अजम्पशन्स आल्सो इम्पॉर्टंट, की जे अजम्पशन्स आहे कोणत्या अजम्पशनच्या बेसिसवरती फोरियरनं आपल्याला हा लॉ सांगितलेला आहे. तर व्हॉट इज द फर्स्ट अजम्पशन, दॅट द कंडक्शन टेक्स प्लेस अंडर दी स्टेडी स्टेट कंडिशन. जी कंडक्शन इथं होणार आहे, जी एनर्जी ट्रान्सफर होणार आहे, दॅट कंडक्शन इज नथिंग बट दी अंडर स्टेडी स्टेट कंडिशन. अंडर स्टेडी स्टेट कंडिशन म्हणजे युनिफॉर्मली तिथं काय होणार आहे, हीट एनर्जी ट्रान्सफर होणार आहे. ओके, अंडर स्टेडी स्टेट कंडिशन. त्याच्यानंतर सेकंड जे आहे अजम्पशन, दॅट इज नथिंग बट दी हीट फ्लो इज युनिडायरेक्शनल. हीट फ्लो इज युनिडायरेक्शनल. हीटचा जो फ्लो होणार आहे तो एकाच डायरेक्शनला होणार आहे. आपण वरती बघितलं की एकाच डायरेक्शनला आपण काय दाखवलं होतं, हीटचा फ्लो दाखवला होता, बरोबर. नेक्स्ट जर तुम्ही अजम्पशन बघितलं तर टेम्परेचर ग्रॅडियंट इज कॉन्स्टंट अँड टेम्परेचर प्रोफाईल इज लिनियर. काय म्हणतोय मी, टेम्परेचर ग्रॅडियंट इज कॉन्स्टंट. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही डी टी थिकनेसवरती डी एक्स थिकनेसवरती ज्यावेळेस मूव ऑन होणार आहे तर त्या डी एक्स थिकनेसवरती जाताना तुमचं टेम्परेचर लिनियरली म्हणजे लिनियरली कमी होणार आहे. असं नाही की काही सर्टन टाईममध्ये जास्त कमी झालं नाही, पुढं तेवढ्याच टाईममध्ये काय तरी कमी टेम्परेचर काय झाला, डिफरन्स झालेला आहे. तर कंटिन्युअसली जो टेम्परेचर डिफरन्स होणार आहे तो युनिफॉर्मली होणार आहे. सो आय एम सेइंग द टेम्परेचर ग्रॅडियंट इज कॉन्स्टंट अँड ऑब्वियसली टेम्परेचर प्रोफाईल इज लिनियर. याच्यावरती पण क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. टेम्परेचर प्रोफाईल इज लिनियर, की ज्यावेळेस फोरियर्स लॉ स्टेट केला गेला तर त्याच्यामध्ये जी टेम्परेचर प्रोफाईल कन्सिडर केलेली गेलेली आहे ती कशी कन्सिडर केली गेलेली आहे, इट इज कन्सिडर ॲज अ लिनियर प्रोफाईल. करेक्ट. याच्यावरती क्वेश्चन फॉर्म होऊ शकतो. नेक्स्ट जे अजम्पशन केलेलं आहे दॅट इज नथिंग बट दी नो इंटरनल हीट जनरेशन. नो इंटरनल हीट जनरेशन, जी बाहेरनं तुम्ही हीट दिलेली आहे किंवा फेस 1वरती जी हीट आहे त्याच्याविषयीच तुम्ही डिस्कस करताय. फेस 1कडनं फेस 2कडं जाताना इंटरनली कोणतीही हीट ॲड होणार नाही किंवा कोणतीही हीट जनरेट होणार नाही. दॅट वॉज दी अजम्पशन टेकन बाय दी फोरियर when defining that law. Okay, what is the next assumption given by the Fourier, that boundary surfaces are isothermal. That means again we are saying no heat energy किंवा there will be no temperature difference. Okay, boundary surfaces are isothermal. म्हणजेच जे बाउंड्रीज आहे तुमच्या त्याचं टेम्परेचर नेहमी काय राहते, कॉन्स्टंट राहते. दॅट मीन्स फेस 1 आणि फेस 2कडे जे टेम्परेचर आहे दॅट विल बी आयसोथर्मल. ओके. आणि नेक्स्ट जे इम्पॉर्टंट अजम्पशन आहे दॅट इज नथिंग बट दी ज्या मटेरियलवरती तुम्ही हा लॉ डिफाईन करताय दॅट मटेरियल इज होमोजिनियस. दॅट मटेरियल इज होमोजिनियस अँड आयसोट्रॉपिक. दॅट मटेरियल इज होमोजिनियस अँड आयट्रोट्रॉपिक. क्लिअर झालं. तर अशा प्रकारचे काही अजम्पशन घेऊन फोरियरनं काय केलेलं आहे, हा लॉ डिफाईन केलेला आहे. ओके. याच्यामध्ये हे जे स्टेटमेंट आहे दॅट इज नथिंग बट दी की जी तुमची हीट एनर्जी आहे दॅट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया अँड टेम्परेचर डिफरन्स अँड इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू डी एक्स. इट इज इम्पॉर्टंट. आणि हे जे आपण मॅथमॅटिकल फॉर्म लिहिलेलं आहे इम्पॉर्टंट आहे आणि हे जे काही अजम्पशन दिलेले आहे इम्पॉर्टंट आहे. ओके. मग आपलं स्टेटमेंट काय सांगू शकतो आपण, व्हॉट इज द स्टेटमेंट ऑफ द फोरियर लॉ. स्टेटमेंट काय सांगू शकतो फोरियर लॉचं, आता आपण सगळं डिस्कशन केलेलं आहे. ओके. सो वी कॅन राईट दी स्टेटमेंट. काय राईट करू शकतो आपण की दी रेट ऑफ द फ्लो, जो आपण क्यू कन्सिडर केला होता तो काय होता, इट वॉज नथिंग बट दी रेट ऑफ द फ्लो of heat energy. Okay, rate of flow of the heat through rate of
flow of the heat through a single homogeneous solid is, आता सॉलिड आहे त्याच्यामुळे तिथे हीट कशाने ट्रान्सफर होते, कंडक्शनमुळे. ओके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the area directly proportional to the area of the section at a right angle. हे इम्पॉर्टंट आहे, ॲट राईट अँगल. हीट एनर्जी ज्या डायरेक्शनला फ्लो होते त्याच्या राईट अँगलचा एरिया आपण कन्सिडर करतो. ओके, सेक्शन ॲट अ राईट अँगल टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, राईट अँगल टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो and to change in the temperature to change of temperature म्हणजे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कशाला आहे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया अँड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ द टेम्परेचर. ओके, आणि नेक्स्ट काय म्हणू शकतो आपण, with respect to the length of the path of the heat flow. ओके, क्लिअर झालं, हीट फ्लो. सो हा पूर्ण आपण काय डिफाईन केलेला आहे, वी हॅव डिफाईन दी फोरियर्स लॉ ऑफ दी हीट कंडक्शन. ओके, आता इथं बघा, इथं आपण जो प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट डिफाईन केला होता ना, हे व्हॉट प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट वी हॅव डिफाईन दिस के ॲज अ प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट आपण डिफाईन केला, त्याच्याविषयी आपण काही डिस्कशन केलेलं नाही. तर हा जो के जो आहे, दिस के इज नथिंग बट दी फोरियर्स लॉ ऑफ दी, सो वी कॅन से थर्मल कंडक्टिव्हिटी. ओके, फोरियरने याला काय डिफाईन केलेलं आहे, फोरियर डिफाईन दिस के ॲज दी थर्मल कंडक्टिव्हिटी. ऑब्वियसली थर्मल कंडक्टिव्हिटी म्हणजे काय, हा के जर जास्त असेल तर ऑब्वियसली हीट ज्या फ्लो होणारी हीट आहे ती काय असणार, जास्त असणार आहे. सो दिस के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू. ओके, सो मग आता जो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टंट जो के आहे, सो आय कॅन राईट हिअर, लेट मी राईट हिअर, आपण काय लिहिलं होतं, क्यू इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू डी टी बाय डी एक्स. ओके, अशा प्रकारे आपण काय केलं होतं, लॉला डिफाईन केलं होतं. मग त्याच्यामध्ये हा जो के आहे, दिस के इज नथिंग बट दी थर्मल कंडक्टिव्हिटी. याला आपण काय म्हणणार, दिस विल बी कॉल्ड ॲज अ थर्मल कंडक्टिव्हिटी. याच्यावरती क्वेश्चन येऊ शकतो. ओके, थर्मल कंडक्टिव्हिटी. मग मी या थर्मल कंडक्टिव्हिटीला या फॉर्म्युलावरनं कसं राईट करू शकतो, आय कॅन राईट के इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय ए इंटू डी एक्स डिवाइड बाय डी टी. बरोबर, या फॉर्म्युल्यावरनंच आपण राईट केलेलं आहे, के इज इक्वल टू क्यू बाय ए इंटू डी एक्स बाय डी टी. मग आता मला सांगा, तुम्हाला जर विचारलं व्हॉट इज द युनिट ऑफ दिस थर्मल कंडक्टिव्हिटी, आता थर्मल कंडक्टिव्हिटीचं युनिट जर आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर टेल मी व्हॉट इज द युनिट ऑफ दिस क्यूचं युनिट काय असणार आहे, ऑब्वियसली इट विल बी वॅट. ओके, त्याच्यानंतर या एरियाचं युनिट काय असणार आहे, इट विल बी मीटर स्क्वेअर. त्याच्यानंतर ह्या डी एक्सचं युनिट काय असणार आहे, मीटर. आणि टेम्परेचरचं लेट्स आता इथं फॉर एक्झाम्पल आपण डिग्री सेल्सिअस कन्सिडर करूया. ओके, मग आता मला सांगा, दिस मीटर अँड मीटर विल गेट कॅन्सल अँड व्हॉट विल बी दी युनिट ऑफ दिस थर्मल कंडक्टिव्हिटी, दिस नथिंग बट दी वॅट पर मीटर पर डिग्री सेल्सिअस. क्लिअर होतं आहे का, वॅट पर मीटर पर डिग्री सेल्सिअस. ओके, युनिटवरती पण तुम्हाला क्वेश्चन विचारले जाऊ शकता. आणि जर हा डिग्री सेल्सिअस कधी कधी तुम्हाला टेम्परेचर केल्विनमध्ये पण मेजर केलं जाईल, त्याच्यामुळं वॅट पर मीटर पर केल्विन पण तुमचं युनिट असू शकतं. क्लिअर झालं. मग आता इथं बघा, जेवढा तुमचा हा केची व्हॅल्यू जास्त असणार तेवढा तुमचं काय असणार आहे, हीट फ्लो जास्त असणार आहे किंवा ट्रान्सफर होणारी हीट काय असणार आहे, जास्त असणार आहे. सो विल कॉल इट ॲज अ गुड कंडक्टर. ओके, म्हणजेच आपण जर केची व्हॅल्यू जर जास्त असेल तर त्याला काय म्हणू शकतो, गुड कंडक्टर म्हणू शकतो. आणि केची व्हॅल्यू जर कमी असेल तर त्याला काय म्हणू शकतो, वी कॉल इट ॲज अ वीक कंडक्टर ऑफ द हीट फ्लो. ओके, तो काय करू शकतो, तो कमी हीट फ्लो करणार आहे. सो वी कॉल इट इज अ वीक कंडक्टर. क्लिअर झालं. सो हा ज्या केच्या व्हॅल्यूज आहे ना, दॅट के व्हॅल्यू डिपेंड्स ऑन दी लॉट ऑफ द फॅक्टर. ओके, कारण हा के जो कंडक्टिव्हिटी जो फॅक्टर आहे तो ॲक्च्युली मटेरियलच्या प्रॉपर्टीजशी रिलेट करत असतो. कारण मटेरियल तुमचं कसं आहे, कारण तुम्ही जर बघितलं तर सगळ्याच मटेरियलच्या काय आहे त्या कंडक्टिव्हिटी सेम नाही. म्हणजे तुम्ही डायमंड जर बघितलं तर डायमंड जास्त हीट ट्रान्सफर करेल ॲज कम्पेअर टू दी अनदर तुम्ही कोणतं मटेरियल जर कन्सिडर केलं तर. म्हणजे दोन सबस्टन्स आपण कन्सिडर केले, त्याच्या प्रॉपर्टीज जर वेगळ्या असतील तर तो ट्रान्सफर करणारी हीट एनर्जी पण काय करणारी वेगवेगळी ट्रान्सफर करणार आहे. मग त्या प्रत्येक सबस्टन्सला आपल्याला कम्पेअर करण्यासाठी आपण हा के फॅक्टरवरनं काय करू शकतो, कम्पेअर करू शकतो. कारण तो के फॅक्टर ह्या मटेरियलच्या प्रॉपर्टीजवरती डिपेंड करतो. मग नेक्स्ट जर बघितलं आपण तर दिस के फॅक्टर डिपेंड ऑन विच प्रॉपर्टीज, दिस के ॲक्च्युली डिपेंड्स ऑन दिस के और थर्मल कंडक्टिव्हिटी डिपेंड्स अपॉन. के काय आहे, थर्मल कंडक्टिव्हिटी. इट इज डिफरंट अपॉन दी नंबर ऑफ फॅक्टर. वी कॅन से मटेरियल स्ट्रक्चरवरती तो डिपेंड करतो. ओके, इट इज डिपेंड अपॉन दी मटेरियल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट वी कॅन से इट इज डिपेंड अपॉन दी मॉइश्चर कंटेंट. ओके, कारण ऑब्वियसली मॉइश्चर असेल तर इट विल ट्रान्सफर दी मोर हीट एनर्जी. ओके, मॉइश्चर कंटेंट. त्याच्यानंतर इट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन दी डेन्सिटी ऑफ दी मटेरियल. ओके, डिपेंड अपॉन दी डेन्सिटी ऑफ मटेरियल.
and next it is also depend upon the pressure and temperature condition. Okay, pressure and temperature condition वरती तो काय फॅक्टर काय करतो, डिपेंड करतो. सो दिस थर्मल कंडक्टिव्हिटी, हा जो के फॅक्टर आहे थर्मल कंडक्टिव्हिटी, इट इज डिपेंड अपॉन दी डिफरंट प्रॉपर्टीज. मटेरियल स्ट्रक्चर काय आहे तुमचं, ज्याच्या थ्रू तुम्हाला पास करायचे आहे कंडक्टिव्हिटी, त्याचं स्ट्रक्चर कसं आहे, दॅट मीन्स मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर कसं आहे. जर क्लोज मॉलिक्युल असेल तर इट विल पास दी एनर्जी व्हेरी हाय अमाऊंट, कारण तुमचे दोन ॲटममध्ये जर मध्ये जर स्पेस असेल किंवा गॅप असेल किंवा त्याला तुम्ही व्हाईड म्हणता, जर व्हाईड असेल तर या व्हाईडमध्ये परत काय फिलअप झालेलं आहे, तिथं एअर फिलअप झालेली आहे की दुसरं मटेरियल फिलअप झालेलं आहे, त्याच्यावरती पण तुमचं हीट ट्रान्सफर डिपेंड करतं. सो अल्टिमेटली वी कॅन से डिपेंड ऑन दी मटेरियल स्ट्रक्चर. त्याच्यानंतर मॉइश्चर कंटेंटवरती डिपेंड करतं, डेन्सिटी ऑफ दी मटेरियल, कारण डेन्सिटी ऑफ मटेरियल जर जास्त असेल तर ऑब्वियसली मॉलिक्युल क्लोजली स्पेस असणार आहे, बरोबर, तर ऑब्वियसली इट विल ट्रान्सफर व्हेरी ॲट अ हाय रेट, ते काय करणार आहे, हीट एनर्जी ट्रान्सफर करणार आहे. आणि तुमचं प्रेशर आणि टेम्परेचर कंडिशन काय आहे. तर याच्यावरती क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो की युअर के फॅक्टर डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॅक्टर्स. ओके, सो नेक्स्ट जर आता वेगवेगळं आपण जे आपल्या 3 फेजेस जनरली अवेलेबल असतात, सॉलिड, लिक्विड किंवा मेटल, लिक्विड आणि गॅसेस, तर त्याच्याविषयी आपण के फॅक्टरविषयी काय म्हणू शकतो की दिस के फॅक्टर इज डिपेंड अपॉन दी टेम्परेचर. ओके, दिस के फॅक्टर टेम्परेचरवरती डिपेंड आहे, आपण बघितलं, इट इज डिपेंड अपॉन दी टेम्परेचर. मग टेम्परेचर डिपेंडन्सी काय आहे त्याची, व्हॉट इज दी टेम्परेचर डिपेंडन्सी ऑफ दिस के फॅक्टर. तर तुम्ही मेटलमध्ये जर बघितलं, इफ यू सी इन दी मेटल, इफ देर इज दी देर इज द इन्क्रीज इन द टेम्परेचर, जर तुमचं टेम्परेचर जर इन्क्रीज झालं तर देर विल बी डिक्रीज इन दी कंडक्टिव्हिटी. त्याच्यामध्ये काय होणार आहे, कंडक्टिव्हिटीमध्ये डिक्रीज होणार आहे. का, बिकॉज डेन्सिटी विल इन्क्रीज ओव्हर दिअर, राईट. अगेन लिक्विडमध्ये जरी तुम्ही जर बघितलं तर लिक्विडमध्ये पण सेम कंडिशन आहे. काय, तुमचं टेम्परेचर जर इन्क्रीज झालं, इफ युअर टेम्परेचर इज गेटिंग इन्क्रीज, युअर थर्मल कंडक्टिव्हिटी इज गेटिंग अ डिक्रीज. ओके, सो व्हॉट वी कॅन से, याच्यावरती क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो की जी थर्मल कंडक्टिव्हिटी आहे मेटलची आणि लिक्विडची, दी थर्मल कंडक्टिव्हिटी ऑफ द मेटल अँड लिक्विड इज गेटिंग डिक्रीज विथ द टेम्परेचर. ओके, म्हणजे टेम्परेचर इन्क्रीज झालं तर थर्मल कंडक्टिव्हिटी काय होते, डिक्रीज होते. बट इफ यू सी इन केस ऑफ द गॅसेस, इन केस ऑफ द गॅसेस देर इज अ रिव्हर्स केस. ओके, रिव्हर्स केस काय आहे, इफ देर इज द इन्क्रीज इन टेम्परेचर, जर टेम्परेचर जर इन्क्रीज झालं, देर विल बी इन्क्रीज इन द थर्मल कंडक्टिव्हिटी. आता याचं रिझन आपण काय सांगू शकतो की ॲज यू आर इन्क्रीजिंग द टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ द इन्क्रीज इन द टेम्परेचर देर विल बी इन्क्रीज इन द कायनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्युल्स ऑफ द गॅसेस, आणि कायनेटिक एनर्जी जर इन्क्रीज झाली तर 2 मॉलिक्युल्स ऑफ द गॅसेस विल कोलाइड टू इच अदर व्हेरी फ्रिक्वेंटली अँड इट विल ट्रान्सफर द हीट एनर्जी व्हेरी हाय in the high amount. So I am saying the conductivity will increase. Okay, so हे 3 पॉईंट इम्पॉर्टंट आहे की मेटलमध्ये टेम्परेचर इन्क्रीज झालं आणि लिक्विडमध्ये टेम्परेचर इन्क्रीज झालं तर कंडक्टिव्हिटी काय होते, डिक्रीज होते, आणि गॅसेसमध्ये काय होते, टेम्परेचर इन्क्रीज झालं तर थर्मल कंडक्टिव्हिटी काय होते, इन्क्रीज होते. क्लिअर. आता इथं ज्या के व्हॅल्यूज आहे त्यावर ऑब्वियसली आपण बघितलं की काय आहे, के व्हॅल्यू इज नथिंग बट दी डिपेंड अपॉन दी मटेरियल प्रॉपर्टी. सो डिफरंट मटेरियलसाठी डिपेंड ऑन वी कॅन से हिअर डिपेंड ऑन मटेरियल प्रॉपर्टी, बरोबर. मग डिफरंट मटेरियलसाठी केची व्हॅल्यू काय असणार आहे, डिफरंट असणार आहे. सो डिफरंट मटेरियलसाठी डिफरंट व्हॅल्यूज आहे, बट फ्रॉम एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यूने मी तर तुम्हाला फक्त 2 मटेरियलच्या व्हॅल्यूज सांगतोय की ज्या हायेस्ट आणि लोएस्ट आहे. म्हणजे कोणतं पण तुम्ही मटेरियल जर कन्सिडर केलं तर त्याच्यामध्ये डायमंड हॅव्हिंग दी हायेस्ट थर्मल कंडक्टिव्हिटी. ओके, डायमंड हॅव्हिंग दी हायेस्ट थर्मल कंडक्टिव्हिटी. ओके, याच्यावरती क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो की हायेस्ट थर्मल कंडक्टिव्हिटी कोणत्या मटेरियलची आहे. सो डायमंड हॅव्हिंग द हायेस्ट थर्मल कंडक्टिव्हिटी आणि त्याची व्हॅल्यू काय किती आहे, के इज इक्वल टू 2300 वॅट पर मीटर पर केल्विन. ओके, आता थर्मल कंडक्टिव्हिटीचं युनिट तुम्हाला माहिती आहे. आणि सगळ्यात लोवेस्ट कोणाचे आहे, दी फ्रेऑन गॅस. फ्रेऑन जो गॅस आहे दी हॅव्हिंग दी लोवेस्ट थर्मल कंडक्टिव्हिटी. ओके, हॅव्हिंग दी लोवेस्ट थर्मल कंडक्टिव्हिटी आणि किती व्हॅल्यू आहे त्याची, दॅट के हॅव्हिंग दी व्हॅल्यू 0.0083 वॅट पर मीटर पर केल्विन. क्लिअर झालं. सो दिस इज द 2 इम्पॉर्टंट पॉईंट्स द एक्झाम MCQ कॅन बी आस्क ऑन दिस टॉपिक. ओके, आता जी थर्मल कंडक्टिव्हिटी तुमची आहे, जी थर्मल कंडक्टिव्हिटी तुमची आहे ना, दिस थर्मल कंडक्टिव्हिटीची डिपेंडन्सी ऑन दी टेम्परेचर वी कॅन शो दी बाय दिस रिलेशन. जसं आपण रेजिस्टन्सचं रिलेशन देत असतो तसंच आपण कंडक्टिव्हिटीचं रिलेशन देतो. कसं देतो, दिस के इज इक्वल टू के नॉट इंटू 1 + बीटा इंटू टेम्परेचर. ओके, सो दिस इज द फॉर्म्युला. जसं तुम्ही टेम्परेचर कोएफिशियंट, बरोबर, अल्फासाठी थर्मल टेम्परेचर कोएफिशियंटसाठी तुम्ही रिलेशन देत असता. कसं दॅट जसं तुम्ही के साठी दिलेलं आहे, बरोबर, के इज इक्वल टू के नॉट इंटू 1 + अल्फा टी. ओके, मग आता मला सांगा इथं के तुम्हाला माहीत आहे, के काय असणार आहे, दिस के इज नथिंग बट दी थर्मल कंडक्टिव्हिटी, बरोबर. मग थर्मल कंडक्टिव्हिटी ॲट टेम्परेचर टी. ओके, कारण तुम्ही टेम्परेचरला मेजर करताय, मग ती कोणाच्या विथ रिस्पेक्टनं मेजर करणार, यू विल मेजर इट विथ रिस्पेक्ट टू दिस के नॉट. ओके, के नॉटच्या विथ रिस्पेक्टनं तुम्ही काय करणार आहे, ती मेजर करणार आहे. मग के नॉट काय आहे, दिस इज नथिंग बट दी थर्मल कंडक्टिव्हिटी, दिस इज नथिंग बट दी थर्मल कंडक्टिव्हिटी ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस. ओके, ॲट मी काय म्हणू शकतो 0 डिग्री
सेल्सिअसला ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस ओके, म्हणजे 0 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर ज्यावेळेस असेल त्यावेळेस तुमची थर्मल कंडक्टिव्हिटी काय आहे के नॉट आहे. मग त्याचा यूज करून ॲट एनी टेम्परेचर टीला मी माझी थर्मल कंडक्टिव्हिटी काय करू शकतो, कॅल्क्युलेट करू शकतो. सो दिस बीटा इज नथिंग बट द टेम्परेचर कोएफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिव्हिटी. इट इज नथिंग बट द temperature coefficient of thermal conductivity. Temperature coefficient of thermal conductivity. Clear झालं. This is nothing but the temperature coefficient of the thermal conductivity. जसं तुमचा असतो काय असतो टेम्परेचर कोएफिशियंट, थर्मल टेम्परेचर कोएफिशियंट असतो, तसंच इथं काय आहे टेम्परेचर कोएफिशियंट ऑफ दी थर्मल कंडक्शन. क्लिअर झालं. सो बीटा इज दी दॅट व्हॅल्यू. आता आपण ही डिपेंडन्सी कशावरती बघितली, दिस डिपेंडन्सी आपण काय बघितली की हा जो के आहे कंडक्टिव्हिटी आहे त्याची डिपेंडन्सी कोएफिशियंट ऑफ कंडक्टिव्हिटी जी आहे त्याची डिपेंडन्सी आपण कशावरती बघितली, टेम्परेचरवरती बघितली. आता नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे की हा जो तुमचा कोएफिशियंट आहे ऑफ थर्मल कंडक्टिव्हिटी तो प्रेशरसोबत कसा व्हॅरी होतो, हाऊ इट इज व्हॅरिंग, म्हणजे केची डिपेंडन्सी आपण बघणार आहे, केची डिपेंडन्सी ऑन दी प्रेशर. ओके, तर प्रेशरच्या विथ रिस्पेक्टनं केच्या व्हॅल्यू कशा व्हॅरी होतात दॅट विल सी सॉलिड आणि लिक्विडमध्ये जर तुम्ही बघितलं तर सॉलिड आणि लिक्विडमध्ये इन केस ऑफ द सॉलिड अँड लिक्विड द डिपेंडन्सी ऑफ के इज व्हेरी लेस. ओके, सो वी कॅन से वीकली डिपेंड. ओके, इट इज वीकली डिपेंड ऑन द प्रेशर. सो देर इज इफ प्रेशर इज चेंजिंग देर विल बी नो लिटल बिट चेंज इन द के. ओके, सो बट इफ यू सी इन द गॅसेस, जर गॅसेसच्या फॉर्ममध्ये जर बघितलं, इफ द प्रेशर इज व्हेरी हाय इट इज डज नॉट डिपेंड अपॉन दी, म्हणजे प्रेशर तुमचं लो असो किंवा हाय असो, दी गॅसची जी थर्मल कंडक्टिव्हिटी इट इज डज नॉट डिपेंड अपॉन दी प्रेशर. ओके, कारण ॲक्च्युली गॅसेसमध्ये जे तुमचं हीट एनर्जी ट्रान्सफर जे असतं किंवा कोणती पण एनर्जी ट्रान्सफर असतं इज जस्ट बिकॉज ऑफ दी कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल अँड बिकॉज ऑफ दी इट इज ग्रेटली डिपेंड अपॉन दी कायनेटिक एनर्जी ऑफ दी मॉलिक्यूल्स. ओके, सो वी कॅन से हिअर इट इज डज नॉट डिपेंड अपॉन दी प्रेशर, सो वी कॅन से it is independent of pressure, independent of the pressure. Okay, so we have seen the dependency of this coefficient on the pressure. Okay, next if I tell you some more key point regarding the exam regarding this thermal coefficient, तर मी काय सांगू शकतो के जो आहे के ऑफ डॅम्प मटेरियल, के ऑफ डॅम्प मटेरियल. आता हे काही की पॉईंट आहे की जे एक्झाममध्ये याच्यावरती क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. के ऑफ द डॅम्प मटेरियल इज ग्रेटर ॲज कम्पेअर टू द के ऑफ द ड्राय मटेरियल. ओके, ऑब्वियसली बघा जर तुमचा डॅम्प मटेरियल असेल तिथं मॉइश्चर कंटेंट असेल तर तिचं एनर्जी ट्रान्सफर काय होणार आहे, जास्त होणार आहे. का, कारण तिथं मीडियम डायरेक्टली अवेलेबल होतं आहे. बरोबर. नेक्स्ट मी असं सांगू शकतो की थर्मल कंडक्टिव्हिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द डेन्सिटी. ऑब्वियसली बघा जर तुमची डेन्सिटी जर इंक्रीज झाली, इफ युअर डेन्सिटी इज गेटिंग इंक्रीज, तर तुमचे जे मॉलिक्यूल जे आहे ते मॉलिक्यूल काय होणार आहे, एकमेकाच्या जास्त क्लोज येणार आहे आणि एकमेकाच्या जास्त क्लोज जर येत असेल तर ऑब्वियसली हीट एनर्जी काय होणार आहे, लवकर ट्रान्सफर होणार आहे किंवा जास्त ट्रान्सफर होणार आहे. सो वी कॅन से इफ द डेन्सिटी ऑफ द मटेरियल इज मोर द ऑब्वियसली थर्मल कंडक्टिव्हिटी ऑल्सो मोर. ओके, क्लिअर झालं. आता इथं एक लास्ट काही टॉपिक्स आपल्याला डिस्कस करायचे आहे रिगार्डिंग दी कंडक्टिव्हिटी. ओके, आपण एक शॉर्टमध्ये एक लॉ डिस्कस करणार आहे अँड दॅट इज नथिंग बट दी वाइडमॅन और फ्रान्स लॉ. ओके, आय एम रायटिंग ओव्हर हिअर वाइडमॅन अँड फ्रान्स लॉ. ओके, what this law states, actually this law relate the thermal conductivity and electrical conductivity. ओके, तुम्हाला माहिती आहे की इलेक्ट्रिकमध्ये तुम्ही ऑलरेडी बघितलं असेल की रेजिस्टन्सचा जो रेजिस्टन्सला जो रिसिप्रोकल असतो दॅट इज नथिंग बट द कंडक्टन्स अँड इट इज नथिंग बट द कंडक्टिव्हिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज. ओके, सो जर तुम्ही आता याला दोघांना जर कम्पेअर केलं, आता जे आपण बघितली ती थर्मल कंडक्टिव्हिटी बरोबर, इफ यू टेक द रेशो ऑफ दिस थर्मल अँड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी, रेशो ऑफ थर्मल अँड इलेक्ट्रिकल conductivity, ratio of thermal and electrical conductivity is the same, it is the same for all metals same for all metals at same temperature. म्हणजे सेम टेम्परेचरला जर मी जर थर्मल कंडक्टिव्हिटी आणि जर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटीचा रेशो घेतला तर इट विल बी सेम. ओके, अँड दॅट रेशो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अँड it is directly proportional to this ratio is directly proportional to the ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ मेटल. ओके, म्हणजे मी जर राईट करायचं म्हणलं की लेट्स से सपोज फॉर एक्झाम्पल तुमची थर्मल कंडक्टिव्हिटी तुम्ही कसं शो केलं होतं, यू आर शोईंग बाय के. ओके, आणि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी लेट्स से आय एम शोईंग विथ द हेल्प ऑफ दिस लेटर सिग्मा. ओके, म्हणजे मी काय म्हणतोय, इफ आय टेक द रेशो ऑफ द के बाय सिग्मा इट इज कॉन्स्टंट फॉर ऑल द मेटल्स ॲट द सेम टेम्परेचर अँड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दॅट टेम्परेचर. ओके, आणि इथं जर तुम्ही प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टंट इंट्रोड्यूस करताय के बाय सिग्मा दॅट विल बी इक्वल टू सी इंटू टी अँड दिस सी इज नथिंग बट द लॉरेंट्स नंबर. ओके,
या सीला आपण डिफाईन केलेला आहे लॉरेन्स नंबर. ओके, दिस इज नथिंग बट दी लॉरेन्स नंबर. सो हा पण एक लॉ तुम्ही काय करा फ्रॉम एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यूने लक्षात ठेवा की तुम्ही जर थर्मल कंडक्टिव्हिटी आणि जर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी ह्या दोघांचा जर रेशो घेतला तर इट इज अ कॉन्स्टंट for all metal, it is constant for all metal at same temperature. Okay, at same temperature, and तो जो constant जो रेशो आहे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. म्हणजे टेम्परेचर इन्क्रीज झालं तर हा रेशो पण काय होणार, इन्क्रीज होणार. क्लिअर. टेम्परेचर डिक्रीज झालं तर तो रेशो पण काय होणार, डिक्रीज होणार. क्लिअर झालं. आता लास्ट आपल्याला जो कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रान्सफर आहे आपण काय बघतोय, कंडक्शन बघतोय बरोबर. अजून कॉन्वेक्शन अँड रेडिएशनला आपण स्टार्ट नाही केलं. तर कंडक्शनमध्येच मला तुम्हाला एक लास्ट एक टॉपिक डिस्कस करायचा आहे, दॅट इज नथिंग बट दी थर्मल रेजिस्टन्स. ओके, नाउ व्हॉट इज दिस थर्मल रेजिस्टन्स, लेट मी डिस्कस विथ यू. जसं तुम्ही इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स ऐकलं असेल बरोबर, ज्याला तुम्ही आर न डिनोट करता, तसंच आपल्याला इथं थर्मल रेजिस्टन्स बघितलं आहे. दोन्ही काय आहे, ॲनालॉगस आहे. जसं आपण बघितलं की थर्मल कंडक्टिव्हिटी आणि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी दोघी काय आहे, ॲनालॉगस आहे. तसंच आता इथं मला थर्मल रेजिस्टन्स तुमच्यासोबत काय करायचं आहे, डिस्कस करायचं आहे. लेट्स से सपोज तुम्हाला जर मी विचारलं हाऊ टू कॅल्क्युलेट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स, तुम्ही इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स करंट आणि व्होल्टेजमधलं रिलेशन कसं देता, यू गिव्ह द रिलेशन लाईक दिस. ओके, आय इज इक्वल टू डी व्ही बाय आर. ओके, म्हणजे दिस आय करंट इज इक्वल टू व्होल्टेज डिवाइड बाय द रेजिस्टन्स. ओके, अशा प्रकारे तुम्हाला रिलेशन माहिती आहे. आता मी काय करतो की सेम वेमध्ये माझा जो फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्टिव्हिटी आहे त्याला काय करतो, रिअरेंज करतो. क्यू इज इक्वल टू मी काय म्हटलं होतं, के इंटू ए इंटू डी टी बाय डी एक्स. ओके, अशा प्रकारे आपण लॉ दिला होता. मी त्याला आता रिअरेंज करून असं लिहितो, क्यू इज इक्वल टू डी टी डिवाइड बाय डी एक्स डिवाइड बाय के इंटू ए. अशा प्रकारे राईट करू शकतो. ओके, इझिली मी काय करू शकतो, अशा प्रकारे ह्या लॉला राईट करू शकतो. आता बघा ह्या दोन्ही इक्वेशनला तुम्ही काय करा, कम्पेअर करा. या दोन्ही इक्वेशनला जर कम्पेअर केला तर मला सांगा हा आय काय आहे, तुमचा करंट आहे. सिमिलरली इथं ॲनालॉगस काय आहे, हीट एनर्जी फ्लो आहे. वरती तुमचा व्होल्टेजचा डिफरन्स आहे, इथं वरती काय आहे, टेम्परेचरचा डिफरन्स आहे. पण बॉटमला जर बघितलं तर हा आर काय आहे, रेजिस्टन्स आहे. आणि इथं तुम्हाला काय पॅरामीटर भेटला आहे बॉटमला, डी एक्स डिवाइड बाय के इंटू ए. आणि हा डी एक्स डिवाइड बाय जो के इंटू ए तुम्हाला भेटलेला आहे, दॅट यू कॉल्ड ॲज अ थर्मल कंडक्शन रेजिस्टन्स. त्यालाच तुम्ही काय म्हणणार, थर्मल कंडक्शन रेजिस्टन्स. यू विल कॉल्ड इट ॲज अ थर्मल कंडक्शन रेजिस्टन्स. क्लिअर झालं. सो इन दिस वे आपण काय केलेलं आहे की जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स आहे आणि याला काय केलेलं आहे, ॲनालॉगस ठेवून काय केलेलं आहे, कम्पेअर केलेलं आहे. ओके, तर जसं तुम्ही आता इथं एक कन्सेप्ट दिली जाते की हा थर्मल कंडक्शन रेजिस्टन्स कसा कॅल्क्युलेट करायचा बरोबर. जसं तुम्ही बघा तुम्ही जर इलेक्ट्रिकलमध्ये जर बघितलं तर तुम्ही जर दोन रेजिस्टन्स जर सिरीजमध्ये असेल, सपोज दिस इज R1 आणि R2, तुम्ही याचा इक्वलंट रेजिस्टन्स कसा देता, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 राईट. आणि सिमिलरली जर दोघं जर पॅरलमध्ये असेल तर त्याचा पण तुम्ही काय करता, यू विल टेक दिस टोटल रेजिस्टन्स 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2. ओके, हे तुम्हाला माहीत आहे. तर सेम लॉजिक आपल्याला इथे यूज करायचं आहे. कसं बघा, सपोज फॉर एक्झाम्पल मी आता काही केसेस आहे, त्या केसेस आपल्याला डिस्कस करायचे आहे. लेट्स से मी काय करतो, इथं एक प्लेन वॉल कन्सिडर करतो आहे. फर्स्ट केस मी काय करतो, एक प्लेन वॉल कन्सिडर करतो आहे. मग आता ही प्लेन वॉल कन्सिडर केली. प्लेन वॉलचा अर्थ काय की थ्रू आउट याची कंडक्टिव्हिटी काय आहे, सेम आहे. सेम किती आहे, के आहे. आणि लेट्स से की याच्यामधनं जी हीट एनर्जी फ्लो होते, क्यू एवढी हीट एनर्जी फ्लो होते बरोबर. आणि लेट्स से की याची जी लेंथ आहे, दिस लेंथ इज नथिंग बट दी एल एवढी काय आहे, याची लेंथ आहे बरोबर. मग आता मी याच्यासाठी क्यूची व्हॅल्यू काय लिहू शकतो, आय कॅन राईट क्यू इज इक्वल टू, लेट्स से इथलं टेम्परेचर काय आहे, T2 आहे. लेट्स से इथलं टेम्परेचर काय आहे, T1 आहे. सो आय कॅन राईट T2 मायनस T1 डिवाइड बाय DX. आता DXची व्हॅल्यू काय आहे, L. सो L डिवाइड बाय के इंटू ए बरोबर. मग हा L डिवाइड बाय के इंटू ए काय असणार आहे, इट इज नथिंग बट दी थर्मल रेजिस्टन्स. हा काय असणार आहे, दिस इज नथिंग बट दी थर्मल रेजिस्टन्स. क्लिअर झालं का. तर मग जर तुमच्या अशा प्रकारची प्रोफाईल असेल, तुमचं थ्रू आउट द थर्मल कंडक्टिव्हिटी सेम असेल, तर तुम्ही डायरेक्टली काय करू शकता, विथ द हेल्प ऑफ दिस फॉर्म्युला तुम्ही काय करू शकता, थर्मल रेजिस्टन्स कॅल्क्युलेट करू शकता. आणि इथली जी तुमची प्रोफाईल असणार आहे, इथं तुमची जी थर्मल रेजिस्टन्स किंवा टेम्परेचरची जी प्रोफाईल असणार आहे, यू विल कन्सिडर हिअर लिनियर प्रोफाईल. ओके, याच्यावरती तुम्हाला डायरेक्टली क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. ज्यावेळेस तुमची प्लेन वॉल आहे, तर प्लेन वॉलमधनं हीट ज्यावेळेस फ्लो होते, तर तुमची प्रोफाईल जी असणार आहे टेम्परेचरची, ती प्रोफाईल कशी असणार आहे, किंवा हीट फ्लोची होणार आहे, हीट फ्लोची तुमची प्रोफाईल कशी असणार आहे, इट विल बी अ लिनियर प्रोफाईल. इथं बघा सगळ्यांचं पॉवर किती आहे, 1 पॉवर आहे. सो वी कॅन से इट इज अ लिनियर प्रोफाईल. क्लिअर झालं. नेक्स्ट मी आता तुम्हाला एक्झाम्पल देतो की आपण नंबर ऑफ वॉल्सला काय करूया, नंबर ऑफ वॉल्सला सिरीजमध्ये काय करूया, कनेक्ट करूया. सेकंड एक्झाम्पल, लेट्स से की मी इथं काय करतो, नंबर ऑफ वॉल्सला काय करतो, सिरीजमध्ये कन्सिडर करतो. लेट्स से मी इथं 3 वॉल सिरीजमध्ये कन्सिडर केलेले आहे. लेट्स से सपोज दिस इज अ ए वॉल, दिस इज अ बी वॉल, दिस इज अ सी वॉल. ओके, मग आता आपण असं कन्सिडर करूया की ही ए वॉल आहे, त्याची थर्मल कंडक्टिव्हिटी के आहे, याची के बी आहे आणि याची के सी आहे. लेट्स से की हा जो इंटरफेस आहे, या इंटरफेसवरती काय आहे, T1 टेम्परेचर आहे. लेट्स से ह्या इंटरफेसवरती T2 टेम्परेचर आहे. लेट्स से याच्यावरती T3 टेम्परेचर आहे आणि इथं किती आहे, T4 टेम्परेचर आहे. आणि तुमचा जो हीट एनर्जी फ्लो होते, लेट्स से इट इज फ्लोविंग इन दिस डायरेक्शन.
आता ह्या डायरेक्शनमध्ये हीट एनर्जी जर फ्लो होत असेल तर आय कॅन गिव्ह यू दी थर्मल रेजिस्टन्स. आता इथे मी थर्मल रेजिस्टन्स कसा सांगू शकतो, त्या थर्मल रेजिस्टन्स आय कॅन राईट थर्मल रेजिस्टन्स इज इक्वल टू, आता बघा सिरीजमध्ये जसं तुम्ही सिरीजमध्ये रेजिस्टन्स जोडले होते बरोबर, तर त्याच प्रकारे आपण काय केलेलं आहे तर सिरीजमध्ये 3 वॉल कनेक्ट केलेले आहे, म्हणजेच मी त्या तिघांच्या रेजिस्टन्सची काय करू शकतो ॲडिशन करू शकतो. मग मला सांगा ए वॉलसाठी तुम्ही रेजिस्टन्स कसा लिहिणार. फॉर ए वॉल यू कॅन राईट इट ॲज LA डिवाइड बाय KA इंटू एरिया. ओके, हा एरिया काय आहे याचा परपेंडिक्युलर नॉर्मल एरिया आहे बरोबर, प्लस LB डिवाइड बाय KB इंटू ए बरोबर, आणि प्लस मी काय राईट करू शकतो LC डिवाइड बाय KC इंटू ए. क्लिअर. मग आता मला रेजिस्टन्स भेटला तर मी Q काय लिहू शकतो, ऑब्वियसली Q इज नथिंग बट दी चेंज इन द टेम्परेचर. आता टोटल चेंज इन टेम्परेचर किती झालेला आहे, इट इज T4 मायनस T1 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टन्स. किती रेजिस्टन्स आहे, इट इज नथिंग बट दिस रेजिस्टन्स. ओके, सो आय कॅन राईट हिअर इट इज नथिंग बट दी LA डिवाइड बाय KA इंटू ए प्लस LB डिवाइड बाय KB इंटू ए प्लस LC डिवाइड बाय KC इंटू ए. क्लिअर झालं. तर अशा प्रकारे आपण काय करू शकतो डायरेक्टली, जसं तुम्ही रेजिस्टन्सला करता सेम तुम्हाला इथं करायचं आहे बरोबर, फक्त इथला रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू वेगळी आहे आणि तिथं रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू तुम्हाला डायरेक्ट दिलेली असते. ओके, आता काही स्टँडर्ड केसेस मी तुम्हाला डायरेक्टली सांगतोय. ओके, सो विल यूज जर तुम्हाला एक्झाममध्ये जर डायरेक्टली विचारलं गेलं तर यू कॅन गिव्ह दी आन्सर. ओके, सो डायरेक्टली आय विल गिव्ह दी स्टँडर्ड केसेस. इफ यू आर युझिंग दी सिलेंडर वॉल, तुम्ही जर सिलेंड्रिकल वॉल जर यूज करत असाल, इफ यू आर युझिंग दी सिलेंड्रिकल वॉल, लेट्स सी युअर सिलेंड्रिकल वॉल इज लाईक दिस. ओके, अशा प्रकारे तुम्ही सिलेंड्रिकल वॉल यूज करताय अँड लेट्स से दी रेडियस ऑफ दिस आउटर फेस इज R2 अँड लेट्स से दी इनर फेस हॅव्हिंग रेडियस R1. ओके, तर अशा इथं जर असेल तर याचं इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स R यू कॅन गिव्ह बाय दिस फॉर्म्युला ln ऑफ दिस R2 डिवाइड बाय R1 डिवाइड बाय 2 पाय इंटू L इज नथिंग बट दी लेंथ ऑफ दी वॉल अँड K इज नथिंग बट दी थर्मल कंडक्टिव्हिटी. क्लिअर झालं. आणि इथं जर तुम्हाला जर प्रोफाईल विचारली सिलेंड्रिकल वॉलमध्ये, जर तुम्हाला जी रेजिस्टन्सची जर प्रोफाईल विचारली किंवा हीट ट्रान्सफरची जर प्रोफाईल विचारली तर तुम्ही काय सांगू शकता, ऑब्वियसली दिस इज अ लॉगॅरिथमिक प्रोफाईल. ओके, इट इज नथिंग बट दी लॉगॅरिथमिक प्रोफाईल. वरती काय बघितलं होतं आपण, इट वॉज अ लिनियर प्रोफाईल. ओके, सिमिलरली जर स्पेअर जर असेल, आता स्पेअर जर असेल तर स्पेअरमध्ये एनर्जी कशी ट्रान्सफर होणार आहे, जर स्पेअर जर बघितला, इफ यू कन्सिडर दिस सिलेंड्रिकल स्पेअर हॅव्हिंग आउटर रेडियस R2 अँड इनर रेडियस R1, देन वी कॅन राईट दिस रेजिस्टन्स इज इक्वल टू R2 मायनस R1 डिवाइड बाय 4 पाय इंटू R2 इंटू R1 इंटू K. ओके, आणि ही वी कॅन से दिस R2 इंटू R1 इथं आलेला आहे, सो वी कॅन से दिस इज नथिंग बट दी हायपरबोलिक प्रोफाईल. ओके, हायपरबोलिक प्रोफाईल. तर हे प्रोफाईल लक्षात ठेवायचं आहे, याच्यावरती MCQ फॉर्म होऊ शकता. क्लिअर झालं. आता नेक्स्ट मला तुम्हाला डिस्कस करायचं आहे लास्ट टॉपिक इन दिस कंडक्शन मोड ऑफ द हीट ट्रान्सफर, दॅट इज नथिंग बट दी क्रिटिकल रेडियस ऑफ द इन्सुलेशन. ओके, critical radius of the insulation. Now see here, what is mean by the critical radius of the insulation? Critical radius of heat insulation. आता व्हॉट इज मीन बाय दिस क्रिटिकल रेडियस. क्रिटिकल रेडियस म्हणजे आता इथं बघितलं तुम्ही की स्पेअर आणि आपण सिलेंडर ज्यावेळेस बघितलं तर त्यावेळेस तिथं रेडियस इन टर्म्स ऑफ द पिक्चरमध्ये रेडियस आल्या होत्या बरोबर. तर आता सपोज फॉर एक्झाम्पल एखादा सिलेंडर आहे, लेट्स से देर इज अ सिलेंड्रिकल वॉल. इथं काय आहे, सिलेंड्रिकल वॉल आहे आणि याचे आउटर रेडियस काय आपण ऑलरेडी बघितलं की R2 आहे आणि इनर रेडियस R1 आहे बरोबर. तर क्रिटिकल रेडियस याची किती ठेवली पाहिजे, म्हणजे याची क्रिटिकल रेडियस तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायला लावली. बिफोर दॅट आय विल एक्सप्लेन यू व्हॉट इज मीन बाय दिस क्रिटिकल रेडियस. दिस क्रिटिकल रेडियस मीन्स अशी रेडियस की देअर हीट ट्रान्सफर विल बी मॅक्झिमम. ओके, सो मॅक्झिमम हीट ट्रान्सफर रेट विल बी देअर ॲट क्रिटिकल रेडियस maximum heat transfer rate will be there. Okay, maximum heat transfer rate will be there and this radius will be called as a critical radius. आपण त्याचं डेरिवेशन बघणार नाही, it is a very lengthy one, but I will directly give you the standard so that you can attempt in the exam if they ask you. सिलेंडर साठी जर तुम्हाला critical radius जर विचारली तर RC will be equal to K divided by H naught, and if they are asking for this for spare it will be this critical radius will be equal to 2K divided by H naught. नाउ K तुम्हाला माहित आहे ही RC क्रिटिकल रेडियस आहे. नाउ व्हॉट इज दिस H naught? This H naught is nothing but the we can say it is nothing but the convective coefficient. ओके, कारण इथं बघा ज्यावेळेस एनर्जी ट्रान्सफर होणार आहे तर या सिलेंडरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये बाहेरची एअर पण येणार आहे, सो फ्लुइड विल बी इन कॉन्टॅक्ट आणि इथं काहीतरी हीट कॉन्वेक्शन होणार आहे, सो इट इज नथिंग बट दी कॉन्वेक्शन हीट ट्रान्सफर, तो आपण नंतर बघणारच आहे बरोबर.
सो इन दिस वे आपण काय केलेलं आहे की जो कंडक्शन जो हीट ट्रान्सफर आहे तो बघितलेला आहे बरोबर. आता कॉन्व्हेक्टिव्ह जो हीट ट्रान्सफर आहे तो रिमेनिंग आहे आणि रेडिएशन हीट ट्रान्सफर रिमेनिंग आहे. ओके, हीट एक्सचेंजर काय असतं ते पण आपण बघणार आहोत. ओके, सो दिस लेक्चर विल बिकम लेंदी, विल स्टॉप हिअर. आपण काय केलेलं आहे की जो कंप्लीट जो कंडक्शन हीट ट्रान्सफर आहे की कंडक्शन थ्रू कसं हीट ट्रान्सफर होऊ शकतं आणि त्याच्या रिलेटेड डिफरंट लॉ जे आहे फोरियर्स लॉ असेल किंवा वाईडमॅन अँड फ्रेंड्स लॉ असेल ते आपण काय केलेलं आहे कम्प्लिटली डिटेलमध्ये डिस्कस केलेलं आहे. याच्या रिलेटेड जे काही की पॉईंट्स आहेत ते पण मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की कुठं कुठं क्वेश्चन विचारले जाऊ शकता. सो have the proper notes. We'll stop here and we'll meet in the next. We'll discuss the convection and radiation heat transfer. Okay, so thank you. We'll meet in the next lecture.